سبحان اللہ وعلیکم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ وبرکاتہ. و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین اکرام، میں نے ابھی قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی 125ویں آیت کی تلاوت کی ہے. یہ آیت ماہ رمضان اور اس ماہ کے روزوں سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کی امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض یا مسافر ہو اور اس ماہ میں کچھ روزے نہ رکھ پائے تو دوسرے دنوں سے مطلوب عادت پورا کرے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور بے تاکہ شک. تم مطلوب عادت پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آمین. عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. محترم حاضرین، آج 25 جنوری 2025 ہفتے کا دن ہے، اور میں آپ کے روبرو ٹیکساس امریکہ سے آپ کے من پسند شعر و شاعری کے آن لائن پروگرام محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کا ہوسٹ ایم خان معیز آپ سے ہم کلام ہوں. مقامی وقت کے مطابق یہاں اس وقت صبح کے 9:38 ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو رہے ہیں اس وقت شریک محفل ہیں جناب ساز دہلوی صاحب دہلی انڈیا سے، محترمہ نسیس صاحبہ انٹاریو کینیڈا سے، جناب اسلام شکارپوری صاحب شکارپور انڈیا سے، محترمہ شہناز رضوی صاحبہ کراچی پاکستان سے، محترمہ عذرا علیم صاحبہ مسقط عمان سے، ڈاکٹر اشتیاق زبیری صاحب گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے. حاضرین، آج کی ہماری اس نشست کے لیے دیا گیا مصرع طرح کچھ بھی نہ رہے آتش سوزاں کی حقیقت مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے کلام سے لیا گیا ہے. یعنی اس نشست میں ہم شعراء کرام سے اس مصرع پر کہا گیا ان کا کلام سنیں گے. ایک سیکنڈ، تنویر بھائی کال آ رہی ہے. السلام علیکم تنویر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں تنویر بھائی؟ ہاں بس بڑی پریشانی ہے. اللہ آپ کو صحت. طبیعت خراب چلی ہوئی تھی. جی جی جی. وائف کی طبیعت تھی اور ان کو کینسر بتا دیا تو سلامت سلامت، اللہ تعالیٰ شفا عطا. ضرور ضرور. جی اللہ دیکھیں دعا میں یاد رکھنا. ضرور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ تنویر بھائی، اللہ دونوں کو صحت و سلامتی آمین. صحت مستمر عطا. دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور تنویر بھائی انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم. محترم حاضرین، آج 25 جنوری 2025 ہفتے کا دن ہے، اور میں آپ کے روبرو ٹیکساس امریکہ سے آپ کے من پسند شعر و شاعری کے آن لائن پروگرام محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کا ہوسٹ ایم خان معیز آپ سے ہم کلام ہوں. مقامی وقت کے مطابق یہاں اس وقت صبح کے 9:41 ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت ہم شریک محفل ہیں ڈاکٹر اشتیاق زبیری گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے، جناب اسلام شکارپور انڈیا سے، محترمہ عذرا علیم صاحبہ مسقط عمان سے، جناب ساز دہلوی صاحب دہلی انڈیا سے، شہناز رضوی صاحبہ کراچی پاکستان سے. حضرین کرام، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، ہمارے سینئر ممبر جناب تنویر پھول صاحب اور ان کے اہلیہ صاحبہ دواخانے میں زیر علاج ہیں،
اور ابھی ابھی ان سے فون پر بات ہوئی تھی. برائے کرم آپ سب سے دعا ہے کہ ان کی صحت کاملہ کے لیے دعا فرمائیں. اللہ انہیں صحت کاملہ مستمرہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. آمین. حاضرین، آج کے ہم اس طرح ہی مشاعرہ نشست کے ساتھ فرما رہی ہیں. بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتی ہیں. دنیا علم و ادب، شعر و سخن کے مشہور اور معروف شخصیت، اپنے انداز فکر، انداز بیاں، خوش طبع مزاج، منفرد لب و لہجہ، بے پناہ شاعرانہ صلاحیتوں کے مالک فرما. اونٹاریو کینیڈا سے ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں محترمہ نسیم سعید صاحبہ. محترمہ نسیم سعید کی تخلیقات میں انسانی تجربات، فطری محسوسات کو حسن زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عمدہ عکاسی ملتی ہے. آپ کے اب تک غزلیات پر مبنی 6 مجموعہ کلام، تیرے خیال کی خوشبو، ترنگ، دھنک، دل دریا، ملحات اور ایک نذرانہ عقیدت، حمد باری تعالیٰ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر عام پر آ چکے ہیں. علاوہ ازیں آپ کا 6 مجموعوں کا انتخاب پھر عشق جنوں ٹھہرا ابھی گزشتہ سال شائع ہو چکا ہے. آج کی نشست کی صدر مشاعرہ محترمہ نسیم صاحبہ کا میں تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. نسیم سعید صاحبہ خوش آمدید. حاضرین اکرام، آج کی نظامت کے لیے میں فراز کا یہ شعر آپ کے گوشے گزار کروں گا. اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے. خوبصورت نظامت کے لیے درخشاں ستاروں سے سجی تعریفوں کے کہکشاں رکھتی ہیں، چاہے ثقافتی تقاریب ہوں، کھیل کود کی مسابقت ہوں کہ محفل علم و ادب، شعر و سخن کی بات ہو، مقامی ہو کہ بین الاقوامی، آپ کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہے. علاوہ ازیں آپ ایک اچھی شاعرہ، ادیبہ، مصنفہ بھی ہیں. میں خیر مقدم کرتا ہوں مسقط عمان سے ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں اس نشست کی ناظمہ مشاعرہ محترمہ عذرا علیم صاحبہ کا. محترمہ عذرا علیم صاحبہ خوش آمدید. خوش آمدید. اس کے ساتھ ہی عذرا علیم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اس مشاعرہ نشست کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. محترمہ عذرا علیم صاحبہ تشریف لائیں. بہت شکریہ جناب ایم معیز خان صاحب. صدر مشاعرہ محترمہ نسیم سید صاحبہ کی اجازت سے ہم آغاز کر چکے اور نعت کا ایک شعر پڑھتے ہوئے اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین. اور آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی 49ویں نشست جو بہادر شاہ ظفر نام شاعر کے حوالے سے رکھی گئی ہے. اور سب سے پہلے اس محفل میں مدعو کرنے کے لیے میں دعوت کلام دینے چاہ رہی ہوں کراچی پاکستان سے محترمہ شہناز رضوی صاحبہ. سلجھا ہوا مزاج، خوش الحان، معتبر شاعرہ ہیں. محترمہ شہناز رضوی صاحبہ کراچی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں. آپ کا مجموعہ کلام متاع زیست منظر عام پر آ چکا اور دوسرا حمدیہ اور نعتیہ کلام کا مجموعہ بھی انشاءاللہ احباب کی نظر جلد ہی سامنے آئے گا. آپ کا ایک نمائندہ شعر میں ناظرین، حاضرین و سامعین کرام کی نظر کرتے ہوئے دعوت کلام دوں گی کہ صرف ممتا کا جوش تھا ورنہ آب زمزم روا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آئیے روبرو ہوتے ہیں محترمہ شہناز رضوی صاحبہ کراچی پاکستان سے. تشریف لائیے. بہت شکریہ عذرا. السلام علیکم تمام احباب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں جناب صدر کی اجازت سے غزل پیش کروں گی. آج کا مصرع طرح ہے، کچھ بھی نہ رہے آتش سوزاں کی حقیقت. جی تو اس پر میں نے آزمائی کی ہے. کون نہیں جانتا قرآن کی حقیقت، ہے کون نہیں جانتا قرآن کی حقیقت. مومن ہی بتائے گا مسلمان کی حقیقت. مومن ہی بتائے گا مسلمان کی حقیقت. کر لے جو ارادہ تو نہیں
चूकते हरगिज, कर ले जो इरादा तो नहीं चूकते हरगिज, सब जानते हैं हिम्मत मर्दां की क्या बात हकीकत, वाह वाह सब वाह वाह जानते हैं हिम्मत मर्दां की हकीकत, मजनू का सा क्यों हाल बना रखा है तुमने, मजनू का सा क्यों हाल बना रखा है तुमने, अब तुम ही कहो चाक गिरे बाकी वाह वाह हकीकत, वाह 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 तुम अच्छा है अच्छा ही है बहुत कहो चाक गिरे बाकी हकीकत, कब जाने बिखर जाए ये मालूम है किसको, कब जाने बिखर जाए ये मालूम है किसको, साहिल को ही मालूम है तूफान की हकीकत, वाह वाह अच्छा है क्या क्या साहिल वाह को वाह ही मालूम है तूफान की हकीकत, वाह जो कर न सके कोई इलाजे गमे हस्ती, जो कर न सके कोई इलाजे गमे हस्ती, वो जानता है दर्द के दरमा की हकीकत, क्या वाह बात वाह वाह जानता है दर्द के दरमा की हकीकत, यो यो वाह 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 क्या जाने वो जो पूजने वाले हैं बुतों को, क्या जाने जो वो पूजने वाले हैं भक्तों को, क्या बात वाह वाह क्या जाने वो जो पूजने वाले हैं बुतों को, वाह वाह मोमिन ही फकत जाने है यज़दां की हकीकत, मोमिन ही फकत जाने है क्या बात यज़दां की सुभान हकीकत, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह क्या 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 और मक्ता पेश है, शहनाज मयसर हो अगर चारा गरे दर्द, शहनाज मयसर हो अगर चारा गरे दर्द, कुछ भी न रहे आतिश सोज़ां की हकीकत, वाह कुछ वाह भी न रहे आतिश सोज़ां की हकीकत, है कौन नहीं जानता कुरान की हकीकत,
मोमिन ही बताएगा मुसलमान की हकीकत। वाह वाह बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे सुंदर शेर बहुत निकाले हैं। बहुत सुंदर बहुत बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। माशाल्लाह। चाहिए जो कर न वाह सके कोई बिस्मिल्लाह ये अच्छी इलाज हुई है, बिस्मिल्लाह अच्छी हुई है। वाह जो कर न वाह, सके बहुत शुक्रिया सबका। कोई इलाज गमे हस्ती वो जानता है दर्द के दरमा की दरमा की। हकीकत। अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे साथ जुड़ी, बेहतरीन आगाज के साथ इस नशिस्त का जो है इब्तिदा हमने की, तो बहुत शुक्रिया शहनाज रिजवी साहिबा, सलामत रहिए। आदाब। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर साहब को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब, शिकारपुर इंडिया से, दिल्ली इंडिया से हमारे दरमियान हैं। और कलमी नाम आपका इस्लाम कुरैशी है। इस्लाम शिकारपुरी, शिकारपुर जिला, बुलंदशहर आपका आबाई और पैदाइशी मकाम है। ऑनलाइन मुशायरों में आप शिरकत करते रहते हैं और अपनी रिहाइशगाह पर भी शहरी नशिस्त का अहतमाम करते हैं। आपका माशाल्लाह। मशगला ये है कि आप शेर व सुखन से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इसी बाइस हमेशा मुशायरों में जोक दर जोक आप हिस्सा लेते रहते हैं। 10 साल की उम्र से ही आपको शायरी का शौक हुआ। हमद, नात, नज़म और गज़ल में आप महारत हासिल कर ली है आपने। अपने ख्यालात को आपने बड़ी खूबसूरती से इन तमाम सिनफ़े सुखन में समोया है। आपका एक मैं शेर पेश करते हुए आपका नुमाइंदा दावत कलाम पेश करूंगी कि उनके कदमों के निशान छूती है खाके मंजिल, उनके कदमों के निशान छूती है खाके मंजिल, अज़्म सीनों में यहाँ जिनके जवां होता है। आइए रूबरू होते हैं शिकारपुर इंडिया से हमारे साथ जुड़े जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब, तशरीफ लाइए। जी हजरत साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। सदर साहब से इजाजत चाहूंगा। जी इरशाद, बिस्मिल्लाह करें। मतलब पेश कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं है यहाँ इंसान की हकीकत, हाँ कुछ बेशक। भी तो नहीं है यहाँ इंसान की हकीकत, सांसों का तसलसल है रगे जां की हकीकत। क्या बात है। हाँ, वाह क्या कहें। बहुत खूब बहुत 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 खूब। शुक्रिया। सांसों कुछ का भी तो नहीं है यहाँ इंसान की हकीकत, सांसों का तसलसल है रगे जां की हकीकत। वाह और वाह खुश वाह। रंग अनादिल हैं यहाँ कैद कफस में, खुश रंग वाह अनादिल हैं यहाँ कैद कफस में, ये हक व सदाकत ही है जिंदा की हकीकत, वाह ये हक व हाँ, सदाकत ही है जिंदा की जिंदा दांत हकीकत। की शेर हकीकत। देखिए, वाह बहुत इन वाह। अच्छे। भीगती पलकों से समझोगे हमें, इन भीगती पलकों से न समझोगे हमें तुम, हाँ, इन भीगती पलकों से न समझोगे हमें तुम, अबरू से मेरे पूछो मिज़गां की हकीकत, वाह वाह क्या इन बात है, क्या भीगती तो पलकों से न समझोगे हमें तुम, अबरू से मेरे पूछो मिज़गां की हकीकत। क्या और कहें। पर्दे में तो साहिल के छुपे लाखों तलातुम, पर्दे में तो साहिल के छुपे लाखों तलातुम, और मौजों की शरारत है ये तूफान की हकीकत। क्या कहें। वाह वाह। क्या कहें। पर्दे में तो साहिल के छुपे लाखों तलातुम, जी वाह मौजों की शरारत है ये तूफान की हकीकत। और वाह। यहाँ एक शेर मैंने एक तरफ से लिया, समंदर, समंदर एक कीड़ा होता है जहाँ बहुत दिन तक आग जलती है, अच्छा। और वो उसी वहाँ वही उसकी ग़िज़ा होती है उस समंदर की कीड़े की, और जो उससे बाहर निकलता है तो वो मर जाता है। गालिब ने भी एक शेर में कहा है कि जारी थी असद दागे जिगर से मेरे तहसील, आतिश कदा जागीरे समंदर ना हुआ था। तो मैंने यहाँ समंदर लिया, बहुत जो अच्छे। देख ले कोई ये समंदर मेरे दिल का, जो हाँ, देख ले कोई ये समंदर मेरे दिल का, कुछ भी न रहे आतिशे सोदा की हकीकत। वाह क्या वाह वाह कहें। वाह बहुत क्या अच्छे। कहें। वाह ये वाह। बहुत बहुत वाह शुक्रिया, वाह बहुत 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 शुक्रिया। खूब बहुत खूब। क्या जो देख ले कोई ये समंदर मेरे दिल का, कुछ भी न रहे दिल आतिशे का सोदा की दिल हकीकत। का समंदर आपको लाजवाब, भाई वाह वाह। बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और देखिए, बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत नवाज। पता हो पता। क्यों क्यों फूल बने हैं यहाँ गम्माज़ चमन अब, क्यों फूल बने हैं यहाँ गम्माज़ चमन अब, सुलगा हुआ खिरमन है गुलिस्तान की हकीकत। हाँ हाँ। वाह हाँ, बहुत अच्छे क्यों बहुत फूल अच्छे। बने हैं यहाँ गम्माज़ चमन अब, सुलगा हुआ खिरमन है गुलिस्तान की हकीकत। और क्यों वाह शोर हुआ दिल में ये कैसी तबाही,
क्यों शोर हुआ दिल में है ये कैसी तबाही, कैसी क्यों तबाही। शोर हुआ दिल में है ये कैसी तबाही, है शोर तलातुम दिल वीरां की हकीकत। क्या हाँ क्या हाँ वाह क्यों वाह शोर हुआ दिल में है ये कैसी तबाही, है शोर तलातुम दिल वीरां की हकीकत। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। वाह वाह दरमा तो नहीं दिल का है इस्लाम यहाँ अब, दरमा तो नहीं दिल का है इस्लाम यहाँ अब, बस जानते हैं हम दिले सोजा की हकीकत। वाह दरमा तो वाह नहीं वाह दिल का है इस्लाम यहाँ अब, बस वाह, जानते हैं हाँ हम दिले सोजा की हकीकत। क्या कहना और कुछ भी तो नहीं है यहाँ इंसान की हकीकत, कुछ भी तो नहीं है यहाँ इंसान की हकीकत, सांसों का तसलसल है रगे जान की जान हाँ की हकीकत। की बहुत खूब, बहुत बहुत वाह बहुत अच्छी शुक्रिया वाह अनवर वाह अनीस। वाह बहुत खूब बहुत बहुत उम्दा खूब बहुत ही वाह वाह खूबसूरत बहुत क्या खूब। अपना कहने कलाम आपने हमें अता किया। इस्लाम शिकारपुरी साहब हमारे साथ जुड़े और आपने कहा कि क्यों शोर हुआ दिल में है ये कैसी तबाही, है शोर तलातुम दिले वीरा की हकीकत। बहुत ही उम्दा आपका कलाम मुरस्सा कलाम आपने अता जी बहुत किया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। और अजरा अपना कलाम नहीं भूल जाइएगा। जी मैं कलाम नहीं सुना रही हूँ, मैं उसी तरफ आ रही थी कि मैंने अच्छा उनका जो मजमून है वो पेश कर रही हूँ इस ओ पर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। नाज़रीन हाज़रीन सामीन कराम, हमारे साथ जो लोग नेट पर भी जुड़े हमारे साथ राब्ते में हैं। 49वां आज यहाँ मुशायरा पेश किया जा रहा है जो बहादुर शाह जफर साहब को नजरान अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारे तमाम शोरा कराम, नसरीन सैयद साहिबा हमारे सदारत के मनसब पर दीगर शोरा कराम के साथ। तो मैं पेश कर रही हूँ एक मुख्तसर सा उनका तारुफ बहादुर शाह जफर साहब का सदर मुशायरा की इजाज़त से। जी इजाज़त है मोहतरम? जी जी जी। अल-मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी अकबर शाह सानी का दूसरा बेटा जो लालबाई के बदन से पैदा हुआ। उनका सिलसिला नस्ब 11वीं पुश्त में शहंशाह बाबर से मिलता है। तो दिल्ली में पैदा हुए और ख़ानदान मुगलिया के आखिरी बादशाह उर्दू का एक बेहतरीन नुमाइंदा शायर। 1252 हिजरी मुताबिक 1837 को किला दिल्ली में उनकी तख्त नशीनी की रस्म अदा हुई। अबू जफ़र तारीखी नाम है, इसी मुताबिकत से उन्होंने अपना तखल्लुस जफ़र रखा। उन्होंने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल की। लाल किला की तहजीबी ज़िंदगी और उसके मशागिल में भी उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली। अपने दादा शाह आलम सानी की सोहबत के नतीजे में बहादुर शाह जफ़र को मुख्तलिफ ज़बानों पर कुदरत हासिल हुई। उर्दू और फारसी के साथ साथ बुर्ज भाषा और पंजाबी में भी आपका कलाम मौजूद है। जफ़र मुनकिसरुल मिजाज और खलीक इंसान थे। उनके अंदर हुल्म और तरहम था और गुरूर और नक़वत उनको छू कर नहीं गुजरा था। शहजादगी के ज़माने से ही मजहब की तरफ झुकाव रहा और काली साहब के मुरीद रहे। अपने वालिद अकबर शाह सानी के 11 बेटों में से सबसे बड़े थे। मुंशी करीमुद्दीन तबक़ात शोराए हिंद में लिखते हैं कि शेर ऐसा कहते हैं कि हमारे ज़माने में उनके बराबर कोई नहीं कह सकता। जफ़र ने अपने आखिरी ज़माने में इंतहाई पुरदर्द गज़लें कहीं। शोराए अदब शेर व अदब से उनको हमेशा गहरा लगाव रहा। उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों में शाह नसीर, इज़्ज़तुल्लाह इश्क, मीर कासिम, बेकरार, ज़ौक़ और गालिब को अपना कलाम दिखाया और उनसे सलाह ली। उनकी शायरी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रंग लेती नजर आती है, इसलिए उनके कलाम में हर तरह के अशार पाए जाते हैं। जफ़र के मुंतखब कलाम में उनकी अपनी इनफरादियत नुमाया है। तगज़्ज़ुल, शायराना कैफियत और जमालियाती रचाओं के एतबार से उनका ये कलाम उर्दू गज़ल का सरमाया है, जिसकी आबियारी मीर, कायम, यकीन, दर्द, मुसहफ़ी, सोज़ और आतिश जैसे शोराए कराम लिखी। जफ़र के कलाम का मुंतखब हिस्सा अपने अंदर ऐसी ताज़गी और तासीर का अंसर रखता है जिसकी अपनी दायमी तार हैं, खुसूसन वो हिस्सा जिसमें जफ़र की आप बीती शामिल है। वो एक अच्छे सूफी दर्शन के जानकार फारसी मयान सुलेखन में अदीब और शायर हैं। आप कहते हैं कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। और बुलबुल को बागबान सीना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। अपनी शायरी के हवाले से जाने वाले, तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें,
ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا۔ آہا، بہادر شاہ ظفر کی شاعری اپنا ایک مخصوص جمالیاتی ذوق، اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ آپ کی بے شاعری شک چونکہ اس عہد کے دیگر شعراء کے مقابلے میں اپنے عہد کے مسائل سے زیادہ قریب تھی، اس لیے ظفر کی شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ان عوامل کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا جس سے وہ پورا عہد اور خود بہادر شاہ ظفر کی زندگی متاثر ہوئی تھی۔ ظفر کی جس سیاسی انحطاط اور باطنی آشوب سے وہ دوچار ہے، اس کی تصویر ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال اور انگریزوں کا روز افزوں اقتدار، شاہی خاندان کی بے بسی ظفر کے لیے بہت بڑا المیہ تھی۔ آپ کے یہاں اس عہد کے سیاسی خلفشار اور سماجی صورتحال کی معروضی یا سپاٹ انداز نہیں ملتا۔ ان واقعات کی جڑیں ان کی روح میں پیوست تھیں، ایک طرف اجتماعی اور انفرادی مسائل کا بوجھ، دوسری طرف ان کی طبیعت کا خاص ملان ان کی شاعری میں مایوسی اور حزن کی ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ان کی شاعری زندگی کی دستاویز بھی ہے۔ افسردگی کے اسباب ان کے خارجی حالات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جس کی ہر سانس میں درد و غم کی لہریں چھپی ہوئی ہیں۔ ظفر کی بے شک شاعری کا یہ کردار ان کی ابتدائی شاعری میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ کردار حسرت و ناکامی کا اعلامیہ ہے۔ اس کے حوالے سے ظفر اپنی روداد بیان کرتے ہیں۔ غدر کے واقعات تو دل دوست تھے، لیکن ظفر کی شاعری میں اس درد انگیز قصے کی شروعات شاعری کے آغاز سے ہی ہو چکی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظفر ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس ذہنی ماحول میں گر چکے تھے جو 1857 کے ساتھ مرتب ہوا۔ بقول خلیل الرحمن اعظمی، کہنے کو تو ظفر اپنی زندگی کے آخری ایام رنگون کے بالاخانے میں گزارے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی ایک طرح روحانی کشمکش اور ذہنی جلاوطنی میں گزری۔ ایک مسلسل کچوکے دینے والا عذاب اور ہڈیوں کو پگھلا دینے والا غم ان کی شاعری کا اصل محرک ہے۔ مثال کے طور پر دیوان اول میں ایسے اشعار کثرت سے موجود ہیں جن میں انہوں نے اپنے پراشوں پر اذیت ناک زندگی کا ذکر کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر نہیں ہیں، اشعار نہیں ہیں، بلکہ ظفر کے منظر نامے کے اوراق ہیں جن پر اداسی کے تمام رنگ بکھیر دیے گئے ہیں۔ شمع چلتی ہے پر اس طرح کہاں چلتی ہے، ہڈی ہڈی میری ایسو سے نہا چلتی ہے، اڑ کے جا سکتا نہیں تاثر دیوار چمن، دام سیاد سے چھوٹا بھی تو میں کیا چھوٹا، اور اس طرح کے کئی اشعار آپ کو بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں ملیں گے۔ ظفر کی شاعری میں صیاد و قفس، زنجیر و زندہ، بلبل تصویر وغیرہ کا استعمال انہی حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ زنجیر و زندہ اور توقت سلاسل کا تذکرہ سرسری نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم ظفر کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کے اسباب کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ ظفر نے استعاروں کو نئی تخلیقی قوت اور معنوی گہرائی عطا کی ہے۔ یہ استعارے ظفر کے ذہنی کرب اور اضطراب کا اظہار بنے ہیں۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ میں صدر مشاعرہ سے اجازت چاہوں کہ تھوڑا سا اس کو گنگنا کے پیش کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہے۔ جی جی ضرور ضرور۔ جی شکریہ۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، ماشاءاللہ۔ بات کرنی مجھے مشکل لے گیا لوٹ کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کیا بات، واہ۔ کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ہم جتنی چاہے درد کے ساتھ اپنی آواز میں بھر لے، لیکن وہ درد ہم نہیں پیش کرتے کہ جو درد انہوں نے گزارا۔ ظفر کی بے بے شک بسی بے اور شک، افسردگی کا بہت خوبصورت اظہار ہاں، بلبل بہت تصویر بڑا کے سانحہ، اندازے سے ہے، بے جسے شک انہوں بے نے شک۔ اپنے
معروف شعر میں استعمال کیا تھا کہ اے صبا ہوں بلبل تصویر مجھ کو کیا غرض، کب بہار آئی ہے گلشن میں خزاں کب جائے گی. اور اسی طرح کے کئی اشعار. تاثیر کے باوجود اجتماعی انسانی صورتحال کا احاطہ بہت کم کیا گیا. ظفر اپنی ذات کے حساب سے باہر نہ نکل سکے. ان کی شاعری کا دوسرا اہم حصہ حسن و عشق کے موضوعات پر مبنی ہے. ظفر نے غزل کے مستحکم روایات کو نہایت سلیقے اور فنکاری سے برتا. ان کی عشقیہ شاعری میں تغزل کی چاشنی موجود ہے. غزلیہ شاعری کے جملہ اوصاف اور عناصر ان کی شاعری میں نمایاں ہیں. ان کی شاعری میں محبوب کے پیکر اور عشق کے مختلف کیفیات کا اظہار بڑی مہارت کے ساتھ کیا گیا ہے. ہجر کی تڑپ اور وصال کی لذت اور محبوب کے شوائے حسن کا بیان بہت ہی دلکش ہے. ظفر نے اپنے شعروں میں تجربات بیان کیے ہیں. اسے اپنے جذبہ اور احساس میں تحلیل کیا ہے. ہر تجربہ ان کا ذاتی تجربہ بن کر سامنے آتا ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر خیال آرائی نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے تجربات قلم بیان کر رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ یہ شاعری کا سفر جو انہوں نے شروع کیا تھا آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک سنگ میز ثابت ہو. اور ہم نے دیکھا کہ شاعری میں ان کی شاعری سے متاثر ہو کر کئی شعراء کرام نے اس طرح کی شاعری کی. ہم سب دعا کو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہادر شاہ ظفر آخری مغلیہ سلطنت کے چشم چراغ کو اپنی پناہ میں رکھے، ان کے درجات بلند کرے. آمین آمین آمین. اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. بہت تھوڑا سا میں نے کوشش کی، کہنے کو تو بہت زیادہ ہے ان کے بارے میں، جتنا بھی ہم کہیں کم ہے، لیکن آج کا یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے بہادر شاہ ظفر صاحب کی اس خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر اشتیاق زبیری صاحب. ڈاکٹر اشتیاق زبیری صاحب گلاسگو انگلینڈ اسکاٹ لینڈ میں ہیں. گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں مقیم آپ ماہر امراض سرطان آنکولوجسٹ ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے نہ صرف شعبہ طب میں اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کے ساتھ بہت کچھ کیا بلکہ اہل ادب کو بھی آپ کے زور قلم پر ناز ہے اور سب آپ کی شیدا ہیں. آپ کا ایک نمائندہ شعر میں نثر کرتے ہوئے حاضرین ناظرین و سامعین کرام کی دعوت کلام پیش کرتی ہوں کہ گو گردش دوران نے بہت مجھ کو پچھاڑا، مقدور میرا صبر و تحمل نے نکھارا. آئیے روبرو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ایک بہت ہی منفرد شاعر جناب ڈاکٹر اشتیاق زبیری صاحب. تشریف لائیے. بہت شکریہ. میں اجازت سے آپ کی طرحی غزل سنانا چاہوں گا آج. جی بسم اللہ کیجیے. ارشاد. گو جان نہ پائے غم دوراں کی حقیقت، ہاں گو جان نہ پائے غم گو دوران جان نہ پائے غم دوراں کی حقیقت، ہم پر کھلی خواب پریشاں کی حقیقت. کیا بات ہے. واہ واہ. شکریہ. گو جان نہ پائے غم دوراں کی حقیقت، ہم پر کھلی خواب پریشاں کی حقیقت. واہ واہ واہ. اقرار وفا کر کے عمل پیرا ہوئے تب، وفا کر کے عمل پیرا ہوئے. اقرار وفا کر کے عمل پیرا ہوئے تب، اعمال سے ظاہر ہوئی ایمان کی حقیقت. واہ واہ واہ. کیا بات. بہت اچھی بہت اچھی. شکریہ. اقرار وفا کر کے عمل پیرا ہوئے تب، اعمال سے ظاہر ہوئی ایمان کی حقیقت. کیا بات ہے. واہ. دریافت کرے موسیٰ سے اسرار تجلی، واہ. دریافت کریں موسیٰ سے اسرار تجلی، یعقوب سے پوچھیں غم ہجراں کی حقیقت. کیا تلقینات پیش کی. واہ واہ. شکریہ شکریہ. دریافت کریں موسیٰ سے اسرار تجلی، یعقوب سے پوچھیں غم ہجراں کی حقیقت. بہت اچھا بہت اچھا. غفلت دم محشر کی نہ لے جائے جہاں پر، غفلت دم محشر کی نہ لے جائے جہاں پر، کچھ بھی نہ رہے آتش سوزاں کی حقیقت. واہ. شکریہ.
کیا کہنے. غفلت دمے محشر کی نہ لے جائے جہاں پر کچھ بھی نہ رہے آتش سوزاں کی حقیقت. کیا کیا بات. اچھی تسمین. بہت آنکھوں میں سحر ہوتی ہے مت جان کے کیا ہے. آنکھوں میں سحر ہو. آنکھوں میں سحر ہوتی ہے مت جان کے کیا ہے. اخبار جہاں سن کے شبستان کی حقیقت. ہاں ہاں ہاں. ہاں. واہ واہ. اگنور کیا ہے تو کبھی بھول رہے ہو. اچھا ہے. جی جی بہت عمدہ. اگنور بہت کیا اعلیٰ. ہے تو کبھی بھول رہے ہو معلوم ہو کچھ خفگی و نسیاں کی حقیقت. ہاں ہاں ہاں. اگنور کیا ہے. اچھا ہے. جی اچھا جی ہے. جی. مقرر. اگنور کیا ہے تو کبھی بھول رہے ہو ہاں ہاں. معلوم معلوم ہو ہو کچھ خفگی و نسیاں کی حقیقت. معلوم ہو. خفگی و نسیاں. اچھا ہے. بہت خوب. اے بہت آنکھ اچھا. سے اوجھل گو میری دل کی نظر میں. ہاں. اے آنکھ سے اوجھل گو مگر گو میرے دل کی نظر میں. پنہا نہیں احباب گریزاں کی حقیقت. واہ 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 واہ. کیا کہنے راج صاحب ماشاءاللہ. بہت کیا اچھے. بات. کیا بات. بہت اے بہت آنکھ اچھے. سے اوجھل گو میرے دل کی نظر میں. پنہا نہیں احباب گریزاں کی حقیقت. کیا کہنے. بہت اچھے. بہت اچھے. جی دیجے مرض موت میں صحت کی دعائیں. جی دیجے مرض موت میں صحت کی دعائیں. بیمار پہ واضح ہے اس امکان کی حقیقت. واہ واہ. واہ واہ واہ. اچھا ہے. مسکن کی قدر اور بڑھی جوں ہی نگاہ میں. ہاں ہاں ہاں. نگہ. مسکن کی قدر اور بڑھی جوں ہی نگاہ میں. مخفی نہ رہی دشت و بیاباں کی حقیقت. کیا کہیں. کیا واہ واہ. واہ واہ. مخفی نہ الزام رہے. نہیں دیتے ہم بدظن نہیں ہوتے. واہ. الزام نہیں الزام دیتے. نہیں دیتے ہم بدظن نہیں ہوتے. اللہ ہی کو معلوم ہے انسان کی حقیقت. واہ بے واہ. شک بے شک. واہ. گلشن ہے ہر غزل ہر فینگ گل ہائے شکفتن. ہاں. گلشن ہے غزل ہر فینگ گل ہائے شکفتن. روشن ہے غزل. شگفتن. الفاظ بتاتے ہیں گلستان کی حقیقت. کیا بات. واہ واہ. واہ. کیا کہنے. بے شک. احوال بھلا کس کے سناتے ہیں زبیری. ان پر نہ کھلی اپنے ہی عنواں کی حقیقت. واہ واہ. اچھا ہے. وہ اچھا جان ہے. نہ پائے غم دوراں کی حقیقت. ہم پر کھلی خواب پریشاں کی حقیقت. واہ کیا واہ. بات ہے. کیا اللہ بات. کرے موسیٰ سے اسرار تجلی. یعقوب سے پوچھیں غم ہجراں کی حقیقت. کیا بات ہے. وہ واہ. اگنور والا شعر دوبارہ سنائیے تو. کون سا؟ اگنور. اگنور کیا ہے تو کبھی بھول رہے ہو. کیا بات. اگنور کیا ہے تو کبھی بھول رہے ہو. معلوم ہو کچھ خفگی و نسیاں کی حقیقت. کیا شکریہ. بات. بہت کیا اچھا. بات بہت ہے. واہ اچھا. واہ واہ. بہت بہت ہی عمدہ. بہت ہی عمدہ بہت ہی خوبصورت کلام. اور محفل کو جو ہے آپ نے پورا اپنے مٹھی میں لے لیا. اور نئی آپ نے ایک اصطلاح لی کہ انگریزی بھی جو ہے اردو کے ساتھ آپ نے اس طرح اس کو جوڑا کہ تھوڑی دیر ہم سوچنے میں بیٹھ گئی کہ کون سا اردو کا لفظ تھا یہ. لیکن بہت عمدہ. بہت ہی خوبصورت. کوئی زبان پہ دھیان میں کوئی بھاری نہ. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ خوبصورتی سے جو ہے آپ نے پیش کیا. آنکھوں میں سحر ہوتی ہے. یہ آپ کا شعر تھا. آنکھوں میں سحر ہوتی ہے مجان. صحیح سے نہیں آیا. کوئی بات اخبار نہیں. جہاں. آگے بڑھے. آگے بڑھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور سلامت رہیے. اور آئیے ہمارے ساتھ اس وقت محفل میں موجود ہیں تشریف فرما, جہاں میں دیکھ سکتی ہوں ان کو, جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب گلبرگہ شریف سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. خوش آمدید. سول انجینئرنگ میں ماسٹرز کے بعد ڈاکٹریٹ بھی کر لیا آپ نے, اور اس کے بعد بطور ڈپٹی چیف انجینئر شعبہ سول انجینئرنگ سے آپ وابستہ. شاعری آپ کو وراثت میں ملی ہے. جیت شاعر ہیں. آپ کی شاعری میں صوفیانہ کلام بدرجہ اتم ہے, دیکھا جا سکتا ہے.
آپ سن سکتے ہیں ان کے کلام، اور خاص طور پر نعتیہ کلام جو ہیں آپ کے پسندیدہ اصناف شاعری میں بھی حمد و نعت کے علاوہ غزلیات کے حوالے سے بھی کئی جو ہے کلام آپ کا موجود ہے، اور آپ کی وجہ شہرت بھی آپ کا نعتیہ کلام ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام کا مسودہ تیار ہے اور عنقریب شائع ہو کر منظر عام پر آ جائے گا۔ آپ کا ایک نمائندہ شعر میں پیش کرتے ہوئے حاضرین ناظرین و سامعین کرام کی نظر کرتے ہوئے، آغوش آرزو میں سلاتی ہے زندگی، سب کو انوکھے خواب دکھاتی ہے زندگی۔ آئیے روبرو ہوتے ہیں معروف شاعر جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب گلبرگہ شریف انڈیا سے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے ارشاد اپنا ارشاد، مفتوحہ کلام بسم اللہ۔ سماعت فرمائے گا۔ جو لوگ سمجھ پائے نہ ایمان کی حقیقت، جو لوگ سمجھ پائے نہ ایمان کی حقیقت، وہ کیسے بھلا جانیں گے قرآن کی حقیقت، واہ، بے شک بے شک۔ کیسے بھلا جانیں گے قرآن کی حقیقت۔ بہت شکریہ۔ پھر دیکھیے گا، کافر تو یہ کافر ہیں ضلالت میں گھرے ہیں، کافر تو یہ کافر ہیں ضلالت میں گھرے ہیں، سمجھے نہ مسلمان بھی مسلمان کی حقیقت، بہت اچھے بہت اچھے۔ نہ مسلمان بھی مسلمان کی حقیقت۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سے دیکھیے گا، بینائی اگر چھنتی ہے چھن جائے نہیں غم، بینائی اگر چھنتی ہے چھن جائے نہیں غم، آنکھوں میں بسا نور کے جانا کی حقیقت، آنکھوں میں بسا نور کے جانا کی حقیقت۔ دیکھیے گا، آمد سے وہ مہمان کے بیدار نہ ہوگا، بے شک، آمد سے وہ مہمان کے بیزار نہ ہوگا، مہمان کی حقیقت ظاہر ہوئی جس پر کسی مہمان کی حقیقت، بے شک، ظاہر ہوئی جس پر کسی مہمان کی حقیقت۔ بہت شکریہ۔ تو دیکھیے گا، پل بھر کے لیے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، پل بھر کے لیے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، دل جانتا ہے خسرو خوباں کی حقیقت، دل جانتا ہے خسرو خوباں کی حقیقت۔ پھر دیکھیے گا، کیا خاک بھلا جانے کوئی علم کا ماہر، کیا خاک بھلا جانے کوئی علم کا ماہر،
नादान ही जाने किसी नादान की हकीकत, नादान ही जाने किसी नादान की हकीकत। वाह देखिएगा, क्या तेरी हकीकत को समझ पाए जमाना, क्या तेरी हकीकत को समझ पाए जमाना, समझाना अभी तक तेरे दरबार की हकीकत, समझाना अभी तक तेरे दरबार की हकीकत। सरे मक्ता तज़मीन का शेर समाप्त फरमाइएगा। अश्कों से बुझा दे ये धड़कते, अश्कों से बुझा दे ये भड़कते हुए शोले, क्यों से बुझा दे तू भरते हुए शोले। क्या बात है, क्या बात। अश्कों से बुझा दे ये भड़कते हुए शोले, कुछ भी न रहे आतिश सोज़ां की हकीकत, कुछ भी न रहे आतिश सोज़ां की हकीकत। मक्ते का शेर बतौर खास नसीम साहिबा से गुजारिश। इरशाद इरशाद। ये सच है सखी इश्क व मोहब्बत के हैं दो रुख, ये सच है सखी इश्क व मोहब्बत के हैं दो रुख, एक ना का फसाना है तो एक हाँ की हकीकत, अच्छा है, अच्छा क्या है। बात है। एक क्या ना कहने। का फसाना है तो एक हाँ की हकीकत। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह क्या वाह। बात, वाह। जो लोग समझ पाए नहीं माँ की हकीकत, वो कैसे भला जानेंगे कुरान की हकीकत। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत समातों का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब बहुत डॉक्टर खूब। उम्दा। सफी सरमद साहब गुलबर्गा शरीफ इंडिया से हमारे साथ जुड़े और आपने कहा ये सच है सखी इश्क व मोहब्बत के हैं दो रुख, एक ना का फसाना है तो एक हाँ की हकीकत। बिलाशुबा कोई दो राय नहीं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर जिया तकवी साहब भी जुड़े हैं, कलाम पेश करेंगे ना जिया साहब। मैं तारुफ पेश कर रही हूँ। मुशायरे में शिरकत करने वाले हमारे जनाब सैयद जिया कासिम तकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कलमी नाम जिया तकवी वालेकुम और तखल्लुस जिया। आज हिंदुस्तान मैं से जो है जी तरही कलाम नहीं कह पाया हूँ, जी जी, लेकिन आप जो अगर भी गैर तरही कहेंगे के लिए हम इजाजत मिले सुनेंगे, हम सुनना तो चाहेंगे शामिल कर दूं। जी। उत्तर प्रदेश शहर लखनऊ से आपका ताल्लुक, शेरी मजमे आपकी तख्लीकात में जो है मौजूद हैं। मोहम्मद रजा खान बर्क लखनवी हयात और शायरी गैर मतलूब, सैयद आल रजा हयात और शायरी गैर मतलूब, एक नुमाइंदा शेर जिसमें फन शनासी ना यहाँ सुखन फहमी, अहद नौ का निसाब देख लिया। क्या बात है। इब्तदाई शायरी आपने 1984 से आगाज किया और सुखन इसनाफ आप नौहा, गजल, मज़ाहिया, कसीदा, सलाम, रुबाई, कतात और अफसाना वगैरह भी लिखते हैं। मकामी नशिस्तों में ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम्स में आपकी शिरकत रही और बहुत अच्छे निजामतकार भी हैं। आइए रूबरू होते हैं जनाब जिया तकवी साहब के। हमारे दरमियान मौजूद सैयद जिया कासिम तकवी साहब, तशरीफ लाइए लखनऊ। जनाब सदर से इजाजत। इरशाद इरशाद। आज तरही कलाम नहीं है, गैर तरही है, इजाजत हो तो अर्ज करूं। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या पैटर्न है। नाजिम साहब बता सकते हैं या मुंतजिम बता सकते हैं? आपकी इजाजत होगी तो सब राइज हो जाए। अच्छा, चले चले तशरीफ ले आए हैं तो जरूर जरूर। इरशाद इरशाद।
मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि माशाअल्लाह। उलझे रहेंगे इंसान, वाह उलझे रहेंगे सारे इंसान, उलझे रहेंगे इंसान सारे जिल्लत और रुसवाई में, हाँ, हाँ जिल्लत और रुसवाई। उलझे रहेंगे इंसान सारे जिल्लत और जिल्लत रुसवाई में, भाई में जब तक वो महसूर रहेंगे हिर्स व हवस की खाई में। हाँ हाँ तक वो हाँ, महसूर हाँ, रहेंगे। बेशक बेशक। उलझे रहेंगे इंसान सारे जिल्लत और रुसवाई में, जब तक वो महसूर रहेंगे हिर्स व हवस की खाई में। क्या बात। एक एक लम्हा सदियों जैसा लगने लगता है उसको, हाँ एक एक लम्हा सदियों जैसा लगने लगता है उसको, गम की धूप उतर आए जब इंसान की तन्हाई में। हाँ क्या बात है, वाह। एक एक वाह वाह। लम्हा आदाब, एक एक लम्हा सदियों जैसा लगने लगता है उसको, गम की धूप उतर आए जब इंसान की तन्हाई में। और ये शेर भी कि सुर्ख हुए फूलों के चेहरे, शर्म से सांसें फूल गईं। हाँ सुर्ख हुए फूलों के फूलों चेहरे, के चेहरे। शर्म से सांसें फूल गईं। गजरे भी सब टूट के बिखरे उनसे हाथापाई में। हाँ 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 क्या बात है, वाह। सुर्ख हुए फूलों के चेहरे, शर्म से सांसें फूल गईं। गजरे भी सब टूट के बिखरे उनसे हाथापाई में। आदाब, जिसको भुला देने की कोशिश में हम खुद को भूल गए, हाँ जिसको भुला देने की कोशिश में हम खुद को भूल गए। हाँ रख्सा उसकी याद को देखा फिर दिल की अंगनाई में। हाँ हाँ क्या बात, आदाब, रख्सा उसकी याद को देखा फिर दिल की अंगनाई में। और करबो बलाई इश्क व मोहब्बत लाजिम है हर रिश्ते में। हाँ करबो बलाई इश्क व मोहब्बत लाजिम है हर रिश्ते में। काबिली नफरत मत रखिए आप सुखन आराई में। क्या हाँ 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 आदाब, करबो बलाई इश्क व मोहब्बत लाजिम है हर रिश्ते में। काबिली नफरत मत रखिए आप सुखन आराई में। और चांद के आशिक चांद पे पहुंचे हाँ और यहाँ हम उलझे रहे। चांद चांद के आशिक चांद पे पहुंचे और यहाँ हम उलझे रहे। जुल्फ और लबो रुखसार सनम में और उसकी अंगड़ाई में। वाह। अरे अच्छा है, क्या बात। अच्छा है, अच्छा चांद है। के आशिक चांद पे पहुंचे और यहाँ हम उलझे रहे। जुल्फ और लबो रुखसार सनम में और उसकी अंगड़ाई में। क्या क्या और ये असातिज़ाए फ़न के लिए एक शेर है कि उस्तादाने फ़न से तकाबुल अपना नहीं करते वो कभी। हाँ उस्तादाने फ़न से तकाबुल अपना नहीं करते वो कभी। फ़र्क का है इरफान जिन्हें भी कोहे गरा और राई में। हाँ, क्या वाह बात, वाह, अच्छा है, अच्छा है। उस्तादाने वाह फ़न से वाह। तकाबुल अपना नहीं करते वो कभी। फ़र्क का है इरफान जिन्हें भी कोहे गरा और राई में। क्या बात। और जख्म जुदाई देने वाले तुझको ये मालूम नहीं। जख्म जुदाई देने वाले तुझको ये मालूम नहीं। जाने कितना वक्त लगेगा अब इसकी तुरपाई में। अच्छा अदा, है, बात वाह खूब है। तुरपाई, वाह जख्म जुदाई क्या देने वाले काफिया है, पाई के अदा, क्या काफिया जख्म भाई बाबा। जुदाई हाँ, अदा, जख्म जुदाई देने वाले तुझको ये मालूम नहीं। जाने कितना वक्त लगेगा अब इसकी तुरपाई में। क्या बात है, और वाह। मक्ता वाह अदा, क्या बात। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि ये सब देख के अक्सर हमको होता है, महसूस किया, ये सब देख के अक्सर हमको होता है अफसोस ज़िया। ये सब देख के अक्सर हमको होता है अफसोस ज़िया। पहले जैसा जज्बे उल्फत नहीं है भाई भाई में। हाँ बात अच्छी, बेशक बेशक। वाह ये वाह सब देख के अक्सर हमको होता है अफसोस ज़िया। पहले जैसा जज्बे उल्फत नहीं है भाई भाई में। बहुत क्या शुक्रिया। बात। बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। बहुत ही उम्दा खूबसूरत कलाम हमें अता किया जनाब सैयद ज़िया काज़िम तकवी साहब ने। आपने कहा कि एक एक लम्हा सदियों जैसा लगने लगता है उसको, गम की धूप उतर आए जब इंसान की तन्हाई में। बहुत ही खूबसूरत गम की सलामत धूप रहिए। उतर आए जब इंसान की तन्हाई। आइए हम बढ़ते हैं उनकी जानिब के जो रूह रवा हैं इन तमाम महफिल के, और जिन्होंने सजाई हैं ये महफिलें, दुनिया भर से जोड़ा है शोरा कराम को। और एक से बढ़कर एक जो है वो
मुशायरा तरतीब दिया है, पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। जी हाँ, MM खान मुईज साहब टेक्सास USA से। बैंकिंग सेक्टर में आपका ताल्लुक बैंक से है और एक तवील अरसे तक शोबे अमलियात रिटेल बैंकिंग में अहम ओहदों पर खिदमत देते रहे हैं। बाद अज़ीं बतौर प्रोफेशनल अकाउंटेंट शोबा तिजारत, फाइनेंस और टैक्स से वाबस्ता आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अदब और शेर व शायरी से कुदरती तौर पर दिलचस्पी मरहूम वालिद बुजुर्गवार से मिली। सन 2011 से उर्दू की खिदमत में सरगर्म अमल हैं आप, जिसकी मिसाल हमारी ये बज़्म है आइए शेर कहें की महाफिल का इनेकाद किया जाता है और कई दुनिया भर से जय्यद शोरा कराम और शायरात को मदद करके उनके कलाम से फैज़ हासिल किया जाता है। और आपका मैं नुमाइंदा शेर नजर करते हुए दावत कलाम दूंगी कि चश्मो ज़बां के रक्स कुना लफ्ज लफ्ज यूं, चश्मो ज़बां के रक्स कुना लफ्ज लफ्ज यूं, हर तलखिए जहां से परे उर्दू का जहां। आइए रूबरू होते हैं जो सबको यहाँ पर मधु करते हैं और मुझे ये एजाज हासिल कि मैं उन्हें मधु करूं। जनाब MM खान मुईज साहब टेक्सास USA से मुंतसिम मेजबान आइए शेर कहेंगे, तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रा आलिम साहिबा आपकी खूबसूरत आवाज़ के लिए। मैं सदर मुशायरा मोहतरमा नसीम साहिबा से इजाज़त चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत करें। कुछ अशार तरन्नुम में कोशिश कर रहा हूँ। तरन्नुम का आपको कब से शौक हो गया है? मैं भी हमारे सफी समद साहब से हाँ, उनको देख के अच्छा अच्छा आता हो आता हो। बहुत शुक्रिया। चला लीजिए दिल हमारा। हो अगर इससे पहले कि मैं अपने अशार पेश करूं, मैं मोहतरमा शहनाज रवी साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे करेक्ट किया। मैंने मिसरे तरह बजाय जो मिसरे तरह था कुछ भी न रहे गर्दिशे सोजा की हकीकत की जगह जो है मैंने अपना तज़मीनी मिसरा कह दिया था गलती से। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा क्या है, जाहिर हो अगर गर्दिश दौरां की हकीकत, जाहिर हो गर्दिश दौरां की गर्दिश दौरां की हकीकत, कुछ भी न रहे आतिश सोज़ां की हकीकत। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। रह कर भी सदा पास रहे दूर बहुत हम। ये जो है ऑनलाइन जिंदगी का की तशरीह है। रह कर भी सदा पास रहे दूर बहुत हम, दीवार अना बंदिश पिन्हा की हकीकत। क्या बात है, दीवार अना बंदिश पिन्हा की हकीकत, लूटे है कभी दिल तो कभी तोड़े है ये दिल, लूटे है कभी दिल तो कभी तोड़े है ये दिल, जाने तो कोई जाने तो कोई जाने तो कोई
जुम्बिश मुश्गां की हकीकत जाने तो क्या बात, कोई जुम्बिश मिशगा की हकीकत। मिर्जा बहुत की अच्छा। हकीकत, क्या बात, क्या वाह बात, वाह जाने तो कोई जुम्बिश मिज़गां की थी। मिल वाह, जाती है पल में कभी, बरसों नहीं मिलती। क्या क्या मिल जाती है पल में कभी, बरसों नहीं मिलती। दरमांदे गम, दरमांदे गम, दरमांदे गम, रंजिश जाना की हकीकत। क्या वाह बात है, बहुत अच्छा। दरमांदे गम, रंजिश जाना की हकीकत। क्या बात है, वाह वाह कहता रहा मैं, उसने खुदा जाने सुना क्या। कहता रहा मैं, उसने खुदा जाने सुना सुना क्या। क्या ऐ उक़्दे जान, ऐ उक़्दे जान, ऐ उक़्दे जान, काविशे दरमा की हकीकत। वाह वाह ऐ वाह उक़्दे क्या जान, बात, काविशे क्या बात, दरमा की हकीकत। आसान नजर आती है जो राह मुहब्बत, आसान नजर आती है जो राह मुहब्बत। हर गाम खुले महविश आसान की हकीकत। क्या क्या बात, बात, हर वाह वाह गाम खुले महविश विषय आसान आसान की हकीकत। क्या बात, मख्तार अर्ज कर रहा हूँ। अता कीजिए। क्या मशहूर हुई बज़्म मोइज़, मशहूर हुई बज़्म मोइज़, जोश कदा से। वाह, क्या बात, मशहूर हुई बज़्म मोइज़, जोश कदा से। हर शेर हुआ, हर शेर हुआ, हर शेर हुआ ताबिशे मरजां की हकीकत। आहा हर क्या हाँ, बात, शेर क्या हुआ बात है, क्या कहने। ताबिश मिर्जा मर्जा की की हकीकत, ताबिशे वाह वाह, मरजां की हकीकत। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह वाह, क्या जाहिर बात, वाह होकर गर्दिश दौरां की हकीकत। कुछ भी क्या बात, न रहे आतिश सोजां की हकीकत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे, बहुत वाह अच्छे वाह, भाई, क्या क्या वाह वाह क्या क्या बात वाह है। बात, बहुत बहुत अच्छा, उम्दा, वाह 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 क्या वाह, बात, बहुत वाह तरक्की भाई। की है कहाँ आपने। से लफ्ज ढूंढ के लाए, जैसे समंदर से हाँ मोती निकाल हाँ लिए। क्या बात, बहुत ही वाह उम्दा, बेशक, बहुत ही उम्दा। मशहूर हुई बज़्म मुइज़, मुइज़ जोश कदा से, जो शेर हर शेर हुआ ताबिश मरजा की हकीकत। बहुत ही हम्म क्या खूबसूरत बात, क्या मुरस्सा बात, कलाम अता किया आपने। चार चांद लगा दिए इस महफिल को। जज़ाकल्लाह। और आइए मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन कराम, उनकी तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले कहेंगे बात डब्बा मुलाहिज़ा होशियार जनाब क्या अब्दुल हमीद साज दहलवी साहब, दिल्ली इंडिया से तशरीफ फरमा है। दुनियाए शेर व शायरी की मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब साज दहलवी, आप अपने आइए, खास लबो माशाल्लाह लहजे माशाल्लाह, और मुनफरिद अंदाज के साथ जाने चाहते हैं। नंगे में इस महफिल खाना में था शरीक मैं, होते हैं, वाह महफिल लूट लेते हैं। आती ने ये शुरू हो गए वो। क्या कर दिया। मैं आपका नुमाइंदा शेर सुना दूं तो फिर आपको मधु कर लूं बाकायदा। क्या बताऊं क्या है बिस्मिल की तलब, दिल के हम्म क्या देख के दिल करता है ये दिल की तलब। आइए रूबरू होते हैं उनके जो हम्म फख्र हैं। आइए शेर कहें कि बज़्म का। तो तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाइए जनाब अब्दुल हमीद साज आइए आइए, दहलवी साहब माशाल्लाह इंडिया से। माशाल्लाह, नंगे आइए आइए में आइए। खाना आइए सर। था मैं,
تاخیر کہا بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہاں واہ لے کے اٹھے یا پیرے میں خانہ واہ 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 ساسا واہ کیا جی کہنے واہ واہ ہاں میں کیا کروں، میں بس رہ گیا میں کیا ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں، میرا کیا وجود، قصہ نہیں ہم آپ کی وجہ سے ہیں جی جو جان لے جی۔ ان کے سوئے پیچاں کی حقیقت، ہاں 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 کیا بات ہے، کیا کیا بات ہے، بات ہے، کیا بات ہے، جو کیا بات جان لے کہ ان کے سوئے پیچاں ہے، کی حقیقت، کچھ بھی نہ رہے گردش دوراں کی حقیقت، کیا کیا بات ہے، بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ واہ جو جان لے ان گیسوئے جانا کی حقیقت، گیسوئے پیچاں کی حقیقت، بے چاں کی حقیقت، کیا بات ہے، نہ رہے گردش دوراں کی دورہ کی حقیقت، کیا بات ہے، واہ کیا بات کیا کہنا، وہ آتش پنہا کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، واہ کیا بات ہے، پیچھے کیا پڑھا بات، کیا کچھ بات بھی ہے، نہیں وہ آتش پنہا کے سوا کچھ بھی کچھ نہیں، بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، وہ واہ آتش پنہا کے سوا کچھ بھی نہیں، معلوم تھی مجھ کو لبے خنداں کی حقیقت، واہ 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 بہت کیا بات اچھے، ہے، کیا کہیں ساسا واہ جی واہ، واہ واہ، بہت کیا اچھے، بات ہے، بہت کیا اچھے، بات ہے، وہ واہ آتش پنہا کے سوا کچھ بھی نہیں کچھ تھی، بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھی، معلوم تھی مجھ کو لبے خنداں کی، لبے کیا بات خنداں ہے، کے، واہ 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 کیا واہ بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مشہور ہوئے اور بھی وہ مجنو و فرحاد، کیا بات، مجنون مشہور فرحاد، ہوئے بھی وہ مجنو و فرحاد، فرحاد، جب ان فرحاد، پہ کھلی گردش دوراں کی حقیقت، کیا واہ بات ہے کب اس پہ کھلی گردش دوران کی دوران کی حقیقت جب ان پہ کھلی جب ان پہ گردش جب ان پہ دوراں، کھلی، واہ واہ جی واہ، واہ 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 واہ، کیا کیا بات، بات کیا بات، ایک ساتھ اٹھو گے تو مچا دو گے تباہی، ہاں ایک کیا ہاں بات ہے، تباہی ہے بھائی، ایک تباہی ہے، ساتھ اٹھو گے تو مچا دو بچا گے دو گے تباہی، تباہی، کیا بات ہے، محتاج ہے یکجہتی کی زندہ کی حقیقت، کیا بات ہے، واہ کیا واہ بات، واہ 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 کیا واہ، بات، محتاج ہے، ہاں یکجہتی کی واہ زندہ کی حقیقت، محتاج ہے یکجہتی کی زندہ کی زندہ کی حقیقت، ایک حقیقت، ساتھ اٹھو بہت گے تو عمدہ، گرا دو دیواریں، بہت عمدہ، کیا بات، کیا بات، محتاج ہے یکجہتی کی زندہ کی حقیقت، کیا زندہ واہ کی، واہ، دیگر ہی نظر چاہیے اے صاحب خود بھی، خود صاحب خود بھی، دیگر بھی ہی نظر چاہیے اے صاحب خود بھی، خود صاحب بھی، خود بھی، کھلتی نہیں ہر آنکھ پہ یزداں کی حقیقت، واہ یزداں کی واہ حقیقت، ہاں کیا کیا بات، کہیں کھلتی کھلتی نہیں نہیں ہر ہر آنکھ آنکھ پہ پہ یزداں یزداں کی کی، واہ واہ حقیقت، واہ، بہت بے شک، اچھے، بہت بے شک، اچھے، بے کیا شک، کہنے، بہت پیارا، بہت دیگر خوب ہی خوب نظر شکر ہے واہ چاہیے اے بہت عمدہ، صاحب، واہ واہ، ہاں ہاں ایک ہی نہیں، کھلتی نہیں ہر نہیں ہر آنکھ آنکھ پہ یزداں یزداں کی کی حقیقت، حقیقت، یزدان کی یزداں حقیقت کی حقیقت، بے واہ شک، واہ بے واہ، شک، بے شک وجہ ہے، اب عشق ستم گر نے کیا عقل کو مفتون، واہ اب عشق ستمگر نے کی، جب عشق ستم گر کیا نے بات، کیا عقل کو مفتون، پھر مفتوح، خاک ہوئی خواہش و ارماں کی حقیقت، واہ خواہش و ارمان خاک پھر ہوئی خاک خواہش ہوئی و ارماں خواہش کی، اور ماں کی، خواہش و ارماں کی کیا بات حقیقت، واہ کیا واہ بات واہ، ہے، گر نے کیا عقل کو مفتون، پھر خاک ہوئی خواہش و ارماں کی حقیقت، واہ واہ، واہ، کیا بات ہے، ہے اگر ساز کے ہوں ہونٹوں، ہاں رخصاں ہے اگر ساز کے ہونٹوں پہ تبسم، پنہا ہے ہنسی میں غم جانا کی واہ حقیقت، واہ واہ، ربے جانا کی کیا بات کیا حقیقت، ہے، واہ بات ہے، واہ، ہاں ہے مکرر ہنسی میں مکرر، غم واہ جی جانا واہ، کی حقیقت پنہا ہے، رخصاں واہ ہے واہ، اگر ساز کے ہونٹوں پہ تبسم، ہونٹوں پہ، کیا بات تبسم، ہے، پنہا ہے ہنسی
غم جانا کی حقیقت غم جانا کیا اور جناب کیا پچھلی بات ہے بار میرے جشن میں حضرت صدر صاحب نے پڑھ لیا تھا تو میں نے پھر بعد میں کلام نہیں پڑھا تھا، تو اس کی ایک غزل رہ گئی ہے، اگر صحیح صحیح نصیب، ضرور 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 تو میں آپ کے ضرور بالکل کیا عطا بات فرمائے عطا فرمائے. کیا بات مطربہ چھیڑ زندگی کا راز ساز، ساز شیر زندگی کا مطربہ ساز چھیڑ زندگی کا ساز، بس میں ہستی ہے گوش پر آواز. کیا بات ہے. بس میں ہستی ہے گوشت پر آواز. کیا بات ہے. ارے واہ ارے واہ. مطربہ چھیڑ زندگی کا ساز، بس میں ہستی ہے گوش پر آواز. گوشت پر آواز. کیا بات ہے. اور اڑ گئی تن سے طاقت پرواز. اڑ گئی تن سے طاقت پرواز. اڑ گئی تن سے طاقت پرواز، تانا کھانے لگے ہیں اب شہباز. کھانا کھانے لگے ہیں. کیا کہنے بھائی ساس ہے. کیا بات ہے. اڑ گئی تن سے طاقت پرواز، تانا کھانے لگے ہیں اب شہباز. دانا کھانے لگے ہیں اب شہباز. ارے واہ ارے واہ. کیا کہنے ساس صاحب. واہ. دیکھ کر دل ملول ہوتا ہے. واہ. کسی دوسرے کا مصرع ہے. آئے یاران بزم کے اندر. کیا بات ہے. کیا بات. دیکھ کر دل ملول ہوتا ہے، دشمنوں جیسے دوست کے اندر. دوست کے انداز. کیا بات ہے. دشمنوں جیسے دوست کے اندر. واہ واہ واہ. جیسے دوست کے اندر. دوست کے اندر. بے شک بے شک بے شک. صحیح ہے. دیکھ پھر مشہد شہیداں پر. کیا بات ہے. دیکھ پھر مشہد شہیداں پر ہو رہا ہے حیات کا آغاز. کیا بات ہے. ہو رہا ہے حیات کا آغاز. واہ. دیکھ پھر مشہد شہیداں پر مشہد شہیداں پر حیات کا آغاز. حیات کا آغاز. واہ واہ. بے شک. لبے خنداں چھپا نہیں پائے. لبے خنداں چھپا نہیں پائے. لبے خنداں چھپا نہیں پائے. نہیں پائے. آنکھیں تھی درد کی غماز. آنکھیں تھی درد کی غماز. واہ واہ واہ. لبے خنداں چھپا نہیں پائے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. اور دام میں آئے کس طرح شاہین. دام میں آئے کس طرح شاہین. دام میں آئے کس طرح شاہین، جب ہو صیاد ہی کبوتر باز. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ارے واہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا فہم و ادراک ہے. واہ کس واہ طرح واہ. آئے شاہین، جب ہو صیاد ہی کبوتر کبوتر باز. صحیح بچا. نئے پیراہے میں آپ نے کہی بات. واہ واہ. حسب حال آپ نے بات کہی ہے. آرزو آسماں دراز کی ہے. آرزو آسماں دراز کی ہے. آرزو آسماں دراز کی ہے، آئے بے پر کے پنچھی کی پرواز. بے پر کے پنچھی کی پرواز. بے پر کے پنچھی کی پرواز. کیا بات. جواب. کیا کہنے. جو بھی حاضر ہے سامنے رکھ دے. جو سامنے رکھ دے. حاضر ہے سامنے. سامنے رکھ دے. اور بیکار کی یہ ناز و نیاز.
क्या वाह बात वाह, है, छोड़ दे क्या कार की ये बेकार नाज़ो की नियाज़, नाज, यार नाज़ो क्या नियाज़, है बात, सामने नाज़ो रख नियाज, दे, क्या जो भी छोड़ हाजिर है बेकार सामने रख की दे। ये नाज़ो नियाज। वाह वाह, अरे वाह, की है ये नाज़ो नियाज़, वाह भाई। सबको भर भर के उसने जाम दिए, सबको भर भर के, उसने सबको जाम भर 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 के के उसने जाम दिए। उसने जाम दिए। सास को कर दिया नजरअंदाज। अरे अरे ये अरे तो बड़ा रे बड़ा रे, क्या ऐसा नहीं बात है, करना था। वाह, क्या अंदाज है, क्या अंदाज है। वाह, क्या बात है, क्या बेसाख्तगी है, क्या आपका सास को कर बागपन है दिया ये कहा जाए। नजरअंदाज, हाँ, क्या बात है, सास को कर दिया बहुत अच्छा। नजरअंदाज। नजरअंदाज। क्या वाह गिला वाह करने वाह, का कर अंदाज दिया है। नजरअंदाज। अरे शुक्रिया भाई साहब, अरे वाह, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग बहुत खुश कर देते हैं बहुत शुक्रिया मुझे, तो आपका, आप खुश तशरीफ लाए। बहुत अच्छे, आप बहुत आप रहते जब हैं पढ़ते हैं तो दिल चाहता है हम सबका कि हम सुनते रहें सुनते आपको। जाए, हाँ जी। सुनते जाए, क्या बिल्कुल। बिल्कुल मायूस बिल्कुल। क्या खत्म हो जाती है कुछ देर के लिए, तो वाह हो ही जाता। वाह शुक्रिया वाह, बहुत बहुत। अहलन वसहलन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। साज दहलवी साहब हमारे साथ जुड़े कि सबको भर भर के उसने जाम दिए, सास को क्या कर दिया बात है, नजरअंदाज, क्या बड़ा क्या बुरा बात, किया जिसने भी किया, क्या हम तो बात ऐसे नहीं बहुत है। गलत किया, बहुत ये गलत। तो गलत बात हो गई, आपने तो आलमी तौर पे ये शिकायत दर्ज करा दी, FIR कट गई अब तो। चलिए हम और कोई रहा तो नहीं हमारे साथ शोरा कराम में? पैरों के तो नहीं, हो गया सब। ठीक, हो गया सर, आपने मुझे कंफर्म कर दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं, आइए शेर कहें का 49वां आज जो जश्न यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर शोरा कराम मनाया गया। जनाब बहादुर शाह जफर के लिए हमने खराज अकीदत तमाम शोरा कराम ने पेश किया, उनकी मिसरा तरह से गजलियात, एक से एक उम्दा बेहतरीन कलाम यहाँ पर। और आइए अब बढ़ते हैं हम उनकी जानिब के जो सदर मुशायरा हैं हमारी मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा ओंटारियो कनाडा से, और आपका मुख्तसर तारुफ पेश करती चलूं और फिर दावत कलाम वो देती कर हूँ कि दिया था अदबी उन्होंने, दुनिया के हवाले से मुइज ने बैनुल काफी अक़वामी, काफी तारुफ करा नहीं दिया था मुइज मेरा ने। फर्ज बनता है कि चलिए आपका चलिए, तारुफ में पेश करूं। अता हो अता हो। जी, अरे जज़ाकल्लाह। करती अदबी रहिए, दुनिया के हवाले तारीफ से करते आप रहिए, तारुफ में जी तारीफ करते रहिए, हम सुनते रहेंगे जब तक जी कि हमें जी अच्छा बिल्कुल, लगता बजा है, बजा है। सही बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं और है। अपने अंदाज फिक्र, अल्फाज अंदाज अल्फाज बयां, आपकी शख्सियत का मुशतबा तर्जुमान नहीं, मिजाज, मुनफरिद लबो बिल्कुल लहजे की अल्फाज मलिका नसीब बेपनाह का नाम है, शायराना सलाहियतों के लिए इसका जानी तर्जुमान मानी नहीं। पहचानी जाती हैं। आपके पास अल्फाज का वो जखीरा है कि जहाँ से आप सुनने वाले जो हैं और उनको उनके जो अकीदतमंद हैं, उनके जो तमाम सीखने वाले हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी तख्लीकात में आपने इंसानी तजर्बात, फिक्री महसूसात को बड़ी ही नरमी शगुफ्तगी के साथ परोया है। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की बहुत ही बारीकी से जो है मुशाहिदे के साथ अक्कासी की है। नसरीन सैयद साहिबा की अब तक गजलियात पर मबनी 6 मजमू कलाम, तेरे ख्याल की खुशबू, तरंग, धनक, दिल दरिया, मल्हार और एक नजराना अकीदत, हमद बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर आम पर आ चुके हैं। इलावाजी 6 मजमुओं का इंतखाब भी पिछले साल शाया हो चुका है और उसका नाम है फिर इश्क जुनून ठहरा। क्या बात, आपका एक खूबसूरत शेर, जो वैसे तो तमाम अशारी आपके दिल मोह लेने वाले, लेकिन ये शेर मुझे दिया गया कि वही कुंदन है बिना इश्क में जो दिल की बना, जगह, वही अपने कुंदन है सीने बना। में वही वही कुंदन कुंदन है है बना। बना इश्क में जो दिल की जगह, अपने सीने में दहकता हुआ शोला रखे। आइए रूबरू क्या होते हैं बात, मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा हमारी सदर मुशायरा, और आपसे दरख्वास्त है कि सदारती खुतबा भी साथ में देंगे और उसके बाद आपका कलाम भी हम सुनना चाहेंगे। तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया अज़रा, खूबसूरत निजामत हो रही है, तारीफ या तारुफ जो भी था बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत बहरहाल कम था, मुख्तसर था, बहुत अभी शुक्रगुजार, कम है, अभी कम है, अभी कम। 5 के साथ हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अल्फाज अल्फाज नहीं है हमारे पास, क्या करें। जी अल्लाह बिल्कुल। अकबर, अल्लाह अकबर। मुइज का बहुत शुक्रिया, आइए शेर कहें का बहुत शुक्रिया, और शानदार तरह ही मुशायरा हो गया माशाल्लाह। अहबाब कम बहुत थे मगर सबने बहुत उम्दा अशार बहुत कहे।
जय्यद बहुत थे। अच्छे अच्छे शेर निकाले हैं आज। सखी सरमद बहुत ही साहब, इश्तियाक साहब, इस्लामपुरी साहब और इस्लाम शिकारपुरी साहब ने बहुत अच्छी गजल कही। जी, सखी सरमद साहब ने भी और इश्तियाक साहब ने, शहनाज ने बहुत अच्छे तरन्नुम से। और आज तो मुइस ने कमाल किया है, मुइस का तरन्नुम तो आज कमाल था भाई। माशाल्लाह क्या कहने, सही क्या अच्छी गजल सुनाई है। बहुत और राग साहब ने लाफे भी, जी, साहब ने भी हस्बे मामूल खूब रंग जमाया है। बिल्कुल। और मैं साथ पूरी तरह दाद देने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन एक बार फिर सबको भरपूर दाद और मुइज़ को बहुत मुबारकबाद। और मैं आप सबकी इजाजत से गजल के अशार पेश करती हूँ। मतलब, खुल जाए तेरे तुर्राए ज़ीशां की हकीकत, हाँ, खुल जाए तेरे तुर्राए ज़ीशां की हकीकत, कर दूं जो अयां पाकिए दामा की हकीकत। वाह क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छी बात। खुल जाए तेरे तुर्राए ज़ीशां की हकीकत, क्या बात है। कर दूं जो अयां पाकिए दामा की हकीकत। वाह और जुज़दान में रखा है बुलंदी पे सजाकर, वाह हाय हाय हाय, जुज़दान में क्या बात। रखा है बुलंदी पे बुलंदी पे सजाकर, सजा कर, क्या अफसोस बात। अफसोस वो समझे नहीं कुरान की खुदा की हकीकत। हकीकत, सुभान क्या अल्लाह। बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अफसोस वो समझे नहीं कुरान की कुरान की हकीकत। हकीकत। और वाह वाह जिसको वाह, है जमाने में, जिसको है जमाने वाह में मिले इल्म खजाने, जिसको जी, है जमाने में मिले इल्म खजाने, उसके लिए क्या लूलू और मरजां की हकीकत। क्या बात है। क्या कहने, क्या बात, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको है जमाने में मिले इल्म खजाने, वाह उसके लिए क्या लूलू और मरजां की मर्जा की हकीकत। हकीकत, वाह वाह वाह, और इंसान के दुखों पर जो लिखें, उनके लिए क्या, इंसान के दुखों पर जो लिखें, उनके लिए क्या के बिल्कुल। लिए क्या। रुखसारो लबो चश्मे गजाला की हकीकत। हाँ 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 हाँ, क्या कहने, क्या बात, सही सुभान बात, अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। इंसान के दुखों पर जो लिखें, उनके लिए क्या उनके लिए क्या। रुखसारो लबो चश्मे गजाला की हकीकत। क्या बात, क्या बात, वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या आदाब। बात, क्या बात। चाहें भी तो क्यों इससे रिहाई नहीं मुमकिन, क्या बात, चाहें भी तो क्यों इससे रिहाई नहीं मुमकिन। वाह, खोलेंगे कभी जात के जिंदा की हकीकत, क्या बात, क्या वाह बात। वाह खोलेंगे वाह वाह, कभी जात के जिंदा की हकीकत। वाह वाह। और तरियाक समझ कर है हाँ, पिया सम तेरे हाथों, वाह क्या बात, क्या बात। तरियाक समझ कर है पिया सम तेरे हाथों। हम तेरे हाथ, वाह वाह। अब जाके खुली है तेरे दरमा की हकीकत, क्या क्या बात है, बात, अरे वाह। वाह। अब जाके खुली है तेरे अब दरबार की हकीकत, हाँ अब हाँ हाँ, जाके वाह, खुली है बहुत अच्छा। तरियाक तेरे समझ दरबार कर, के, क्या बात। तरियाक समझ कर है पिया वाह वाह, सम तेरे हाथों। अब हम तेरे जाके हाथों, खुली है तेरे 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 दरमा की दरबार, हकीकत। क्या बात। क्या बात है। और जतला के, बहुत शुक्रिया, जतला के भरम तोड़ा भरी बज़्म में तूने, वाह क्या बात है, क्या बात। जतला क्या बात, के वाह। भरम तोड़ा भरी बज़्म में पूरी पूरी बस तूने, बज़्म में, में। अब हम पे आया है तेरे एहसान की हकीकत। क्या बात है, क्या वाह। बात, क्या बात। अब हम पे आया है तेरे तेरे एहसान की एहसान की हकीकत। हकीकत, क्या की हकीकत। वाह जतला के भरम तोड़ा भरी बज़्म में तूने, अब क्या हम पे बात, आया है तेरे एहसान की हकीकत। वाह वाह वाह। और गर देख ले दिल में जो दहकता है अलाओ, जी, तस्मीन है, गर देख ले दिल में जो दहकता है अलाओ, कुछ भी न रहे आतिश सोज़ां की हकीकत। क्या बात है, वाह। वाह 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 वाह, वाह क्या वाह बात, वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ शुक्रिया, भी ना आदाब। रहे और आप। देखी है मेरे चेहरे की मुस्कान पर उसने, हाँ हाँ वाह हाँ, वाह। देखी है मेरे चेहरे की चेहरे मुस्कान की, पर उसने,
पूछी ही नहीं जुल्फ परेशान की हकीकत। क्या बात क्या बात है, है मेरे क्या चेहरे बात, की पूछी मुस्कान ही पर नहीं जुल्फ उसने परेशान की देखी हकीकत। है वाह मेरे वाह, चेहरे की मुस्कान पर उसने, पूछी ही नहीं जुल्फ परेशान की परेशान हकीकत। की परेशान की हकीकत। हकीकत। वाह 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 वाह, वाह। और क्या शेर दर्द पेश कर रही हूँ, जो अपनी जहालत पे रहा शादां जी जो अपनी जहालत पे रहा शादां फरहां, समझेगा कहाँ इल्म की इरफां की हकीकत। वाह 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 क्या वाह, बात, क्या इल्म बात, की बहुत क्या इरफान की बात, हकीकत। समझेगा कहाँ बिल्कुल, इल्म की इल्म इरफां की की इरफान हकीकत। की हकीकत। वाह, वाह इल्म की बहुत इरफान। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा, और बहुत मक्ता पेश कर रही हूँ। छू कर किसी दामन को हवा आई जो नसरीन, वाह क्या बात, क्या बात, छूकर किसी छू किसी कर दामन को हवा आई छूकर जो किसी नस्रीन। दामन को छू कर किसी दामन को हवा आई जो आई नसरीन, जो न, छूकर हम पर किसी भी दामन को। वाह, खुली हम पर भी खुली ऊद की रेहां की की हकीकत। हकीकत। वाह वाह रेहान क्या वाह की बात, वाह हकीकत। वाह, क्या बात, क्या बिल्कुल बात, क्या बहुत कहना। प्यारा मक्ता हुआ है माशाल्लाह। छू कर किसी दामन को हवा आई जो नसरीन, हम हाँ, पर वाह भी क्या वाह, बात, खुली ऊद की रेहां की की हकीकत। रेहान क्या की कह हकीकत। वाह वाह खुल जाए तेरे तुर्रे ज़ीशां की हकीकत, कर दूं क्या जो बात, अयां पाकिए दामा की दामा की हकीकत। हकीकत। क्या बात, वाह। आपकी क्या बात। समाअतों का बहुत शुक्रिया, और मुझे एक बार फिर बहुत मुबारकबाद उम्दा मुशायरे की। आपने माशाल्लाह। एक ही गजल पे इक्तफा किया आपने। जी एक ही बस कुछ काफी है। सुनाइए कुछ मेरे ख्याल से। नहीं काफी है बस, जी ठीक तरह ही सिर्फ ठीक। सुनाना थे मुझे। ओके आगे। मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा सदर मुशायरा हमारी बहुत ही उम्दा मुरस्सा कलाम हमेशा की तरह चुन चुन के ऐसे लफ्जों के नगीने जड़ती हैं कि सुनने में महव हो जाते हैं, और दाद शायद हम कम दे पाते हैं, कितने बिल्कुल महव सही, होकर सुन रहे बेशक, होते हैं सब। कि बिल्कुल छूकर बिल्कुल। किसी दामन को हवा आई जो नसरीन, हम पर भी हाय खुली हाय, हाँ की ये हकीकत। हकीकत। बहुत क्या एक एक शेर प्यारा जो मक्ता है है, वो बहुत आपका प्यारा। वाह बहुत ही वाह, उम्दा, दिल में उतरने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्यारी, और बहुत प्यारा मैं कलाम। मुल्तमिस हूँ बहुत शुक्रिया। जनाब MM खान मुईज़ साहब से कि वो कलिमात तशक्कुर अदा करें, उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे इस महफिल मुशायरे का। जनाब MM खान मुईज़ साहब मुंतज़िम आला, आइए शेर कहें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी आज की इस हसीन नशिस्त का इख्तिताम होने को है। सबसे पहले मैं सदर मुशायरा मोहतरमा नसीम सैयद साहबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी बसीरत, अपनी रहनुमाई से इस महफिल की सदारत फरमाई, अपने तासुरात से नवाजा और अपने कलाम से महसूस किया। मैं नाज़िम मुशायरा मोहतरमा अज़रा अलीम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आखिरी ताजदार मुग़लिया सल्तनत बादशाह बहादुर शाह सफ़र के बारे में सैर हासिल मज़मून पेश किया। महफिल की खूबसूरत निज़ामत की तमाम शुरा इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तख्लीक़ात ने महफिल को महजूज़ किया और नई रौनक, नया रंग दिया। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन मद्दाहीन का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपकी मौजूदगी ने इस महफिल की रौनक बढ़ाई। आपकी खूबसूरत लाजवाल मोहब्बतों और ताउन के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आज हमारे साथ इस महफिल में शामिल नशिस्त रहे मोहतरमा शहनाज रज़वी साहिबा कराची पाकिस्तान से, जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब शिकारपुर इंडिया से, डॉक्टर इश्तियाक ज़ुबैरी साहब ग्लासगो स्कॉटलैंड से, डॉक्टर सखी सरमद साहब गुलबर्गा शरीफ इंडिया से, जनाब सैयद ज़िया काजिम तक़वी साहब लखनऊ इंडिया से, जनाब साज दहलवी साहब दहली इंडिया से, नाज़िमा मुशायरा मोहतरमा अज़रा अलीम साहिबा मस्कत ओमान से, सदर मुशायरा मोहतरमा नसीम सैयद साहिबा ओंटारियो कनाडा से। मैं इसके साथ ही नाज़िम मुशायरा से गुजारिश करता हूँ कि नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करें। मोहतरमा बहुत शुक्रिया जनाब MM मुईज़ खान साहब, हमारे मुंतज़िम आला। आइए शेर कहें कि इसके साथ साथ तमाम शुरा कराम सदर मुशायरा और दीगर शुरा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन तमाम देखने सुनने वालों का भी जो बाज़ौक़ हमारे नाज़रीन और सामईन हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजते रहिए और अपना ख्याल रखें, और आइंदा का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे हम भी। तो अपना ख्याल इंशाअल्लाह रखिए और दुआ में याद रखिए। इजाज़त
इंशाल्लाह कीजिए। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह वालेकुम खैरन। व रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातहू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।